Okay, let us start with very important concept that is in containers. STL containers vector. Before going to the vectors concept, just I want to reveal the information related to the previous topic. As you know, standard template library STL is an advanced application of templates where generic functions and generic classes can be called. And it also allows us reusability. The length of the program is going to be reduced when compared with the normal programming aspects by using STL. This is an advanced application of C++, advanced C++ programming, standard template programming, STL, standard template library. Generally, we have three categories of STL components. Number one is container, second one is algorithm, third one is iterator. Next point. Container holds one or more data elements of the objects. We have several containers. We have set of containers. And then we have a model. What is that? The model always determines you. Algorithm. Algorithm used for handling of data. Iterators are always points to the data elements. Iterator is a pointer. It is limited to a pointer that allows us increment, decrement operators called next element and previous element. I given you some examples in the case of algorithms in detail. I explain you different types of containers and set of iterators. Within the container, we have three categories of containers: sequence container, associative container, and derived container. In this case, sequence containers can also be divided into three categories: vector, list, and maps. There are three categories: vectors, list, and maps. Vector, list, VLD, vectors, list, and DQs. Whereas associative containers are concerned, SM cube, set, multi-set, map, multi-map. And then derived containers are derived from the sequence container, which includes stacks, queues, and priority queues. Amma manaki రిమైనింగ్ పాయింట్స్ మనం వెక్టర్స్ అలానే లిస్టు మ్యాప్స్ అనేటువంటి త్రీ కాంపోనెంట్స్ మిగిలిపోయి ఉన్నాయి దీనిలో మన సిలబస్ లో త్రీ పాయింట్స్ 3 అవర్స్ అవసరం అవుతుంది. నౌ లెట్ us have a discussion regarding vectors కాన్సెప్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. వెక్టార్ అనేటువంటిది ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. నేను టైం ఇచ్చినప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. అయితే ముందుగా టాపిక్ అంతా జాగ్రత్తగా వినండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Vectors are similar to the arrays. Vectors are similar to arrays. We know that array is nothing but collection of related data elements. All the elements are going to be stored in a successive memory locations. That is, accessing of array is from 0 to n minus 1 elements. Vector class is exactly similar to an array. Array is nothing but collection of related data elements stored in a successive locations, and all those elements are organized in the form of addresses called 0. And exactly, array is similar, both are similar. Vectors are similar to the arrays, but vectors are more secure when compared with
arrays secure, and they're also efficient when you compare with arrays. If you compare vectors with arrays, these are similar to arrays, but these are highly secure, and at the same time they can provide you efficiency. Vectors can be used to insert the data, insert and delete an element. Another difference between vector and array is vector has the ability of expandability. Vector kunnatuvanti elements ఏంటండి అంటే expandability. అంటే if we have the array size of 10, array allows only 10 elements, whereas a vector additional element may be adjusted, what you call grow in size. Next one is all the elements are accessed randomly. Here elements are accessed randomly. What is random? Without any kind of sequence, you can directly access the data, is said to be random. All vector related elements are available in the form of a header file called vectors. All vector elements are available in the form of a header file called vector. I given you information in the terms of vector declaration also. I told you vector declaration. So vector declaration for integer vector, you have to mention the data type like a template. Vi is nothing but a object for vector, integer object for vector. Vector float vf, it is a float element of a vector, float element of vector. Vectors always determined by a header file. What is that? That is called as vector. అల్గరిథం అయితే అల్గరిథం అనేటువంటి హెడర్ ఫైల్లో ఉంటుంది, వెక్టార్ అయితే వెక్టార్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ లో ఉంటుంది. మనం డిక్లరేషన్ కూడా వెక్టార్ కి ఏ విధంగా చేస్తాము అనేటువంటిది ఈ పాయింట్ చెప్పానండి. ఇంకా అడిషనల్ పాయింట్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. వెక్టార్స్ ఆర్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ కంటైనర్. వెక్టార్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ కంటైనర్. అదేం సార్ యూస్ఫుల్ కంటైనర్ అంటున్నారు? ఎస్, containers are divided into three categories. One of the sequence container consists of three elements. One is vector, second one is list, third one is DQ. It is most useful container. All these elements can be accessed. All the elements in the element are directly accessed. Elements, I will show you. Elements are accessed using an operator, that is brackets. Vector has the ability of enlarging, growing in size. Already I told you array is fixed one, whereas vector is concerned extra elements can be added even though bound increases. వెక్టార్లు అనేటువంటిది బౌండ్ ఉన్నా సరే ఎలిమెంట్స్ హ్యాండిల్ చేసేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంది. క్లాస్ వెక్టార్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ కోసం we have various constructors that are used to create vector objects. ఈ పాయింట్ కూడా ఒకటి ఉంటే అయిపోతుందమ్మా, ఈజీగా ఉంటుంది. క్లాస్ వెక్టార్ has various constructors. మనందరికీ తెలుసు
constructor is a member function that is going to be executed whenever an object is created. That can be used to create vector objects. ప్రోగ్రామ్ లో మీ క్లారిటీ ఉంటుంది, అందరూ జాగ్రత్తగా గమనించండి. Here this is the information related to the vectors part. What is meant by a vector? Vector అంటే ఏంటి? వెక్టార్స్ గురించి రాయండి అన్నప్పుడు ఈ పాయింట్స్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా రైట్ అబౌట్ కంటైనర్స్ అంటే ఓరల్ గా రాస్తే సరిపోతుంది. స్పెసిఫిక్ గా వెక్టార్స్ గురించి అడిగితే మాత్రం ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది. లిసన్, a vector is similar to array. Array is nothing but collection of related data elements stored in a successive location that is from 0 to n-1. And then vectors are somewhat similar to arrays, but they are more secure and efficient. Vectors are used for inserting, deleting an element. All the vector elements are available from the header file vector. Declaration of vector includes vector, data type, and variable name or object or element. Vector is a most useful container in which elements are accessed by using the operator called brackets. Vectors provides you enlargement operation where extra elements can be inserted even though the size of the vector increased. Vector is some form of class vector that consists of various constructors which are used to create vector objects. Vector ante enti meeku 10 points దాకా రావాలి. డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వెక్టారు, సింటాక్స్ ఆఫ్ వెక్టారు, వెక్టార్ ఎలా జరుగుతోంది దాని గురించినటువంటి పాయింట్స్ త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. ఈ చార్ట్ నోట్ చేసేసేయండి ఫాస్ట్. సిఆర్స్ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. 42 ఇవాళ స్ట్రెంత్ తగ్గారు ఏంటో. ఏమైనా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఏంటి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏంటో మాట్లాడు. ఏంటి ఎందుకు తగ్గారు? వాళ్ళు 43 మెంబర్స్ వచ్చారు స్ట్రెంత్. ఎగ్జామ్స్ ఏం లేవు సార్. మరి ఓకే కానివ్వండి నోట్ డౌన్. ఏంటో ఎన్నిసార్లన్నా చెప్పండి, నచ్చిన టైంలో వస్తారు, మీ ఇష్టం ఇంకంతే. 504 నేను క్లాస్కి ఎందుకు రాలేదు? ఫిఫ్టీ-4 నేను క్లాస్కి రాలేదు నాన్న. 55 క్లాస్కి రాలేదు. ఆ సాయికి ఏమైంది? 69 క్లాసులకు రావట్లా. మెంబర్స్. B7 ఏమైపోయావు? క్లాసులు రావట్లేదు.
First place. Okay. Yes, sir. In this case, vectors are similar to the arrays. Vectors are similar to arrays where they support the feature called expandability. ఇది ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి ఫీచర్ ఏంటండి? ఎక్స్పాండబిలిటీ, ఎన్లార్జ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. అంటే బౌండ్ కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సరే సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఫీచర్ ని మనం ఎక్స్పాండబిలిటీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as expandability. Now let us start with some functions of vectors classes. నాన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. Functions of vector classes. Functions of vector class. We all know that all vector functions are available in the header file called vector. కావలసినటువంటి ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా వెక్టార్ అనేటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ ఏ హెడర్ ఫైల్. దాన్ని ఏమంటారు? హెడర్ ఫైల్ అంటారు. దానిలో అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. మరి ఈ వెక్టార్ హెడర్ ఫైల్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్ గురించి, అన్ని ఫంక్షన్స్ మనం చెప్పలేం కాబట్టి కొన్ని ఫంక్షన్స్ గురించి మనం మాట్లాడటం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. స్వాప్. Swap is a function that can be used for swap the elements. అమ్మా రెండు ఎలిమెంట్స్ ని స్వాప్ చేయడానికి in the given two vectors. మనకి రెండు వెక్టార్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని స్వాపింగ్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడేటువంటి ఫంక్షన్ పేరే స్వాప్ అని చెప్తారండి. స్వాప్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ స్వాపింగ్ ఆఫ్ గివెన్ ఎలిమెంట్స్, స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్ ఎలిమెంట్స్. నా దగ్గర రెండు వెక్టార్స్ ఇచ్చానండి, అందులో ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని మార్చడం కోసం. Okay, 551. Okay, carry on. So swap is the function, vector function that is used for swapping the elements in a given two vectors. Next one andi size function andi size. It provides the number of elements in a vector. వెక్టార్ లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడేటువంటిది ఫంక్షన్ పేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a size function. Next function is resize. All of you listen to me first. చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి. I want to change. అమ్మ ఒక వెక్టార్ యొక్క సైజ్ ని చేంజ్ చేయాలనుకోండి. Changes the size of vector is a resize function. నార్మల్ గా రీసైజ్ విండో అంటారు చూడండి, రీస్టోర్డ్ విండో, రీసైజ్ విండో అంటూ ఉంటారు చూడండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రీసైజింగ్. దాన్ని ఏమంటారు? రీసైజ్ విండో అంటూ ఉంటారండి. రీసైజ్ అంటే ఏంటి? ఉన్నటువంటి వెక్టార్ యొక్క సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసేటువంటి మెకానిజం ని we call it as resize window. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? రీసైజ్ విండో. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్వాప్ అంటారు, swapping the elements in given two vectors. Second one is size, provides the number of elements in a vector. Resize changes the size of the vector. Next one amma push back. మనందరికి తెలిసినటువంటి ఆపరేషన్, మనం స్టాక్ లో చెప్పేటువంటి ఆపరేషన్ పుష్ అంటారు. ఇక్కడ పుష్ బ్యాక్ అనగానే appends, adds an element
adds element to the end. Push back అన్నాం కదండి. ఎప్పుడైతే push back అంటామో it adds the elements to the end of a vector. That is called as pushback. Next one, pop back. Pop back is nothing but erases, called deletes the last element. Back అన్నాం కాబట్టి deletes the last element. Next one is 5C0. ఏమయ్యా అసలు క్లాసులకే రావట్లేదయా? 5C0 క్లాసులకు ఒక్క క్లాసులకు అటెండ్ అవ్వట్లేదు సరిగ్గా. Pop back is nothing but erases the last element. Next function is insert function. This is insert function. Insert అంటే ఏం జరుగుతోంది? Insert item into the vector. Insert an element. Element అన్న item అన్న ఒకటే, element onto the vector. Next one is erase. Totally erases, deletes. Totally erase all అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. Erases the given element is said to be, erases the given element called a erase function. Next one is end. Vector యొక్క ending point elements ని represent చేయడం కోసం reference to the, it provides you reference to the end of a vector. Reference to the end of the vector is provided by end function. The function ఏమంటారమ్మా? End function అంటారు. Next one is empty. We are going to check out for whether vector is empty or not. Whether vector is empty or not is provided by empty function. Whether vector is empty. Next one is clear. Erases entire elements from the total elements from the vector. అమ్మా ఈ ఫంక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఒరిజినల్ గా ఈ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే దీని మీద అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్తాం. మనకేంటి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత కెపాసిటీ. Capacity is nothing but it represents limit of the vector. అంటే టోటల్ సైజ్ యొక్క limit of the vector is provided by capacity. ఆ తర్వాత ఇంకా మనం చెప్పాలి అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క రెఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి బ్యాక్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. బిగిన్ అని ఉంటుందమ్మా. There is a function called a begin. Reference to the starting element. Reference to starting element in a vector. అలానే బ్యాక్ అనేటువంటి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. That provides you reference to the last element. Reference to last element. నార్మల్ గా ఎట్ అన్నారు అంటే ఇంకొక ఫంక్షన్, ఎట్ అన్నాము అంటే reference to an element. We have various categories of vector functions. All of you listen. A vector is nothing but an object that consists of number of elements where accessibility of elements can be performed in a randomizing fashion. It always accelerates, increases the speed of accessing. All the standard elements are available in the terms of functions in vector header file.
difference, similarities between array and vectors are same because they can store the data in the form of same mechanism. కానీ ఇంకొక డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి అరేలో మనకి ఎక్స్పాండబిలిటీ, ఎన్లార్జింగ్ అనేటువంటి ఫీచర్ లేదు. Whereas vector is concerned, vector provides you a feature. What is that? Enlargement. మీరు సైజు కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా సరే వాటిని సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఎబిలిటీని ఏమంటారంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ అని చెప్తారు. 5C0 ఒకసారి నీ క్యామ్ ఆన్ చేయి. 5C0 నీ క్యామ్ ఆన్ చేయి. 5C0 వన్స్ అగైన్. 5C0 వాడు అసలు ఉన్నాడా క్లాసులో? ఎవర్రా 5C0? 5C0 ఎవరు? ఏమా 5C0 ఎవరు? హ్మ్? 507 మీ క్యామ్ ఏదమ్మా? 507 504 నీ కెమెరా ఏం కనిపిస్తుంది తల్లి? 504 ఏంటో మీ ఇష్టం. ఏం 504? చూడండి ఇది పరిస్థితి. 504 ఏమో ఒక్కసారి 504 కి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. 5C0 ఎవరు? 5C0 చూడండి ఒక్కసారి రెస్పాన్స్ ఉండదు. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ యూ. 5C0 అని 2 రకాల ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి. చూద్దాం. .5C0 switch on your camera. Right, 5V9 5C0 ఎవరు? కృష్ణ ప్రసాద్ సార్. వాడు ఎవడు అసలు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడేంటి? కాల్ చేయాలి సార్. జాయిన్ అయితే కనిపించాలి కదా నాకు. ఓకే రిమూవ్ చేసేస్తున్నానమ్మా. That's it. ఏంటో వాడి ఇష్టం వచ్చిన టైంలో వస్తాడు క్లాసులకి. వాడి ఇష్టం. ఎందుకు వస్తాడో తెలియదు. రెగ్యులారిటీ అస్సలు ఉండదు. రేపు పొద్దున ఎవ్రీథింగ్ కౌంట్స్, అది మర్చిపోకండి. ప్రతిదీ కౌంట్ అవుద్దమ్మా. అది మాత్రం మీరు మర్చిపోయారంటే రేపు ఇబ్బంది పడతారు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కౌంటెడ్. సరే ఓకే, ఫంక్షన్స్ చూడండి. ఇన్ దిస్ కేస్ 564 కెమెరా ఏదయా? ఓకే వీడి పర్మిషన్ తీసుకున్నట్టున్నాడులే. So these are the functions. Swapping of 2 elements in a given 2 vectors. Provide the number of elements is said to be a size. Changes the size of the vector called resize. Push back, adding the element to the end of the vector. Erases the last element from the vector called pop. Insert an element into the vector called insert. Erases a given element from the vector. Reference to the end of the vector. Begin ante reference to the starting of the vector. Empty ante whether check whether the vector is empty. Clear erases the entire elements from the vector. Limit of a vector is provided by a capacity. Back a reference to the last element. At reference to the element. Or if you write down functions of vectors. Functions of vector class. త్వరగా అండి కొంచెం సైజ్ పెంచుకోండి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మీరు జూమ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ మీ మొబైల్లో ఉంది కాబట్టి ఒకసారి త్వరగా నాన్న.
First, please. Functions of vector class. First, please. If you have any doubts, please raise your hand and clarify your questions. If you have any doubts, please feel free to ask me the question. Lakshmi Lucky Avaramma. Amma number enta? Lakshmi Lucky ata. ఏమ్మా నంబర్ ఎంత అనేది? ఏమ్మా నంబర్ ఎంత? లక్కీ లక్ష్మి అట. ఎవరు ఆవిడ? 507. Yes, sir. ఏమ్మా కెమెరా ఉండదా నీకు? Sir, permission తీసుకున్నాను సార్ మీ దగ్గర. మరి ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయావు? సార్ నెట్ స్లోగా ఉంది సార్, అందుకని కనెక్ట్ అవుతుంది, డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సరే సరే, ఓకే, రైట్. నీ నంబర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. లక్కీ లక్ష్మి పేర్లు అలా పెట్టుకోకూడదమ్మా. లక్కీ లక్ష్మి అట్లాంటివన్నీ. అలానే ఇంకొకటి సింబల్ కూడా ఏదైనా సరే ప్రొఫైల్ అనేటువంటిది ఆ సింబల్స్ ఏంటి తల్లి? డాడ్ అండ్ మామే కావచ్చు, అమ్మా నాన్నే కాదంట్లా. ఆ సింబల్స్ ఎందుకు ప్రొఫైల్లో? ఎంటీగా వదిలేసాయి. ఓకే సార్. రైట్, ఓకే. బాబు నోట్ చేశారు నాన్న? నో సార్. కానివ్వండి. 2 minutes more. Fast, please. ఎగ్జామ్ లో ఇంత డీటెయిల్ గా అయితే వెళ్ళకపోవచ్చండి, బట్ మనం వెళ్ళినా వి ఆల్వేస్ బి రెడీ విత్ దట్. మనం వెళ్ళినా సరే మనం రెడీగా ఉండాలండి. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం రాసే విధంగా ఉండాలి. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం రాసే విధంగా ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? అయిపోయిందా? రవి నోట్ చేసావనన్నా? ఇంకా టైం పడుతుందా? లాస్ట్ సార్. ఓకే. ఈ ఫంక్షన్స్ మీకు ఫంక్షన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఓన్ గా రాసేయచ్చు. స్వాప్ అన్నారు. నార్మల్ గా స్వాప్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ అని అర్థం. ఇక్కడ వెక్టార్స్ కాబట్టి వెక్టార్. సైజ్ చెప్పేటువంటిది ప్రొవైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. రీసైజ్ అంటే చేంజ్ చేసే సైజ్ ఆఫ్ వెక్టార్. బ్యాక్ అన్నాం. పుషింగ్ అంటే ఇన్సర్టింగ్ అన్ ఎలిమెంట్. అయితే పుష్ బ్యాక్ కాబట్టి అపెండింగ్ అంటారు. అపెండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాడింగ్. Pop back and erases the last element. Inserting an element. Erases the given element. End, reference to the end of a vector. Empty, checking for vector is empty or not. Clear, erases the entire element from the vector. Capacity, limit of the vector. Begin, reference to the starting element. Back, reference to the last element. At, reference to the element. Okay, now let us have a program example. Okay. చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఒకటి తీసుకుంటున్నానండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా రాస్తారో చూద్దాం. వెక్టార్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆపరేషన్ అనుకున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, ఫర్ ఎవ్రీ C++ ప్రోగ్రామ్ నేను
హెడింగ్ కూడా రాస్తానమ్మా, దీనికి కామెంట్ లైన్ లాగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కామెంట్ లైన్ demo program. All of you listen to me first. Demo program to implement vector and its operations. This is a comment line. అన్ని ఆపరేషన్స్ ని ఒక ప్రోగ్రామ్ లో రాయలేరండి. అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక కొన్ని ఆపరేషన్స్ కోసం రాస్తున్నాను. మనందరికీ తెలిసినటువంటిది, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ హెడర్ ఫైల్ called hash include iostream.h, but I am using namespace, that's why iostream. Hash include all vector functions are available in the header file called vector. List aithe list, map aithe algorithm aithe algorithm. Using namespace standard. Next one, void is a return type. Show is a function name, and this is vector type called integer. We always using the variable yes. ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను, ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, అందులో వెక్టార్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ deriving from scope resolution operator. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే చెప్పాను స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటో. ఐటి ఇటరేటర్, ఐటి మీ అందరికి తెలుసు. ఇటరేటర్స్ కెన్ బి యూస్ టు యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది డేటా కంటైనర్స్. వెక్టార్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్, cout displaying vector by iterator. We know that every vector contains several elements, that is called as a container. Further, we are using iterator for accessing those elements. This is called as it. For it is equal to yes is vector, it always uses references. Begin, what is the function begin? Provides a reference to the first element. It is not equal to ss dot end, that is equal to, amma మీరు ఫర్ లూప్ లో ఎరేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ i is equal 0, i is less than n, i ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను కదమ్మా. అలానే ఇక్కడైతే వెక్టార్ అండి. వెక్టార్ అనేటువంటి యాక్సెస్ చేయడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ఇటరేటర్. దట్స్ వై cout it always holds iterator. అందుకోసం it contains a reference value. It contains a reference value, that is star it. పాయింటర్ మీ అందరికి తెలుసు కదమ్మా, పాయింటర్ టైప్ అన్నమాట. సో ఫర్ లూప్ అయిపోయాక ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్, that is called as endl. Endl is a manipulator. This is the function. జాగ్రత్తగా వినాలండి, ఈ ఫంక్షన్ ఇంపార్టెంట్. show is a function that consists of the operators. చూడండి ఇక్కడ ఏం వాడాను అమ్మా, ss dot begin. మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా, begin అనగానే reference to the starting element, end అనగానే reference to the ending element. This is the demo program on implementing vector and its operations. Now move on to next part, main function. Here integer main, when you write integer, if it is executed properly, you have to return the value called 0. I am implementing vector type. Vector, the type of data is integer. Object name is yes. By using object yes dot
Pushback. What is pushback? Appending the element onto the end of the vector. Yes, yes dot. Yes, yes dot. Pushback of 20. First 10 will be inserted at the end. Next 20 will be inserted. Next, yes, yes dot. Pushback of 30. I am calling the function called show of. Yes, yes. Whenever show function is called, this parameter vector implemented vector will be passed. So by using iterator, we are going to display the vector by iterator. It starts with it is equal to iterator is equal to ss dot begin, open and close. It is not equal to ss dot end. The total elements will be printed. Next one, yes, yes dot pop back. What is pop? Removing the element. Back means pop back means last element will be removed. That means 30 will be removed. Later, again I am calling the function called show function. Everything is executed without any error. Then I go for return 0. All of you observe this program. This is the declaration for vector. This is the declaration for vector. This is of type integer. You may write float. Even you may write a set of items also, constructor also. And here there is a function called main function, and it includes a show function. Oka main function undi, alane show function undi. Show function endukandi? That is for displaying the output. Vector lo ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి. What is ss dot pushback? Pushback is a function, vector function. 10 will be added to the vector last element. Then 20. First 10 will be inserted. This is the last. Next pushback 20 will be inserted. Next 30 will be inserted. This is the vector. Then pop back. What is pop back? 30 will be deleted. So the output is before deleting. If you write this function, show function, output is 10, 20, and 30. This function is executed, 30 will be deleted, output is only 20. మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. దీనిలో మనకి ఏ ఆపరేషన్స్ వచ్చాయి? పుష్ బ్యాక్ వచ్చింది, పాప్ బ్యాక్ వచ్చింది, బిగిన్ వాడాను, ఎండ్ కూడా వాడాను. Begin, end. Begin always points to the starting position, reference to the starting. End refers to the last element. Alane pushback annamu ante appending the element to the last. Alane pop అని చెప్పాం, pop back annamu ante removing the element from the last component is said to be a model. దాన్ని మనం pushback అని పాప్ అని పాప్ బ్యాక్ అని చెప్తాం. స్టార్టింగ్ దీనిలో 4 ఆపరేషన్స్ వాడాం. అన్ని ఆపరేషన్స్ ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో చేయలేమండి. అందుకోసం లెట్ us have ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జిక్యూట్ కూడా ఒక్కసారి చేసేస్తే దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకొక మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఆల్వేస్ చూసెస్. మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్లో ఆన్లైన్ C++ కంపైలర్ అని చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఆన్లైన్ C++ కంపైలర్, గూగుల్లో ఆన్లైన్ C++ కంపైలర్ అంటే అందరికి పీసీలు అవైలబిలిటీ లేకపోవచ్చు. అందుకోసం దీనిలో ప్రోగ్రామ్ IZ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇది మీకు కనిపిస్తుందండి. ఇది మీకు కనిపిస్తోంది. ఇందులో ప్రోగ్రామ్ మనం టైప్ చేద్దాం, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. So all of you listen carefully. Hash include iostream, hash include vector, hash include vector. 550 అమ్మ 508 ఒకసారి 508 550 రెస్పాండ్ అవ్వండి అన్న. 508 ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పటిదాకా? ఒక 5 నిమిషాలు అవుతుంది నువ్వు క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి.
550 ఇప్పుడు హలో వచ్చారు. సార్, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం సార్, సిగ్నల్ రావట్లేదు సార్ మాకు. ఉండేదేమో నిద్ర లేచేదేమో లేట్ గా సార్ మనం. 550 ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. 550 550. సార్ చెప్పండి సార్. ఏం తల్లి ఇప్పటిదా క్లాస్ తెలీదా లేకపోతే ఏంటి? సార్ టైం అయిపోయింది సార్, అంటే ఛార్జ్ లేదని. ఏం చేయాలమ్మా, క్లాస్ లేనిసరికి ఇట్లాంటి రీజన్స్ చెప్తారేంటమ్మా? చూసుకోవద్దా? క్లాస్ ఆల్రెడీ మీకు 11:15 11:25 స్టార్ట్ అవుద్దని ముందే ఓ పావు గంట ముందు మెసేజ్ పెడతా. పెళ్ళిళ్ళకి వస్తారా ఏంటి మీరు? ఏమర్థం అవుతుంది తల్లి? నెక్స్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ వెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్. మనం ఏమనుకున్నాం? నేమ్ స్పేసింగ్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్. యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ స్టాండర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, షో ఫంక్షన్ రాస్తున్నానమ్మా. వాయిడ్ షో పారామీటర్ వెక్టార్, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, వెక్టార్ that is of integer, and we are using referencing operator. Then దానిలో వెక్టార్ how to declare integer అనేటువంటి మీరు చెప్పాను, by using scope resolution operator. This is the function by using iterator. Cout displaying vector, displaying vector by iterator. మీ అందరికి తెలుసు, iterator is an element that can be used to access the data by using pointer. For loop అండి, మీరు ఎలా అయితే I is equal 0 అనుకుంటారో, here I am using iterator. ss.begin open and close. it is not equal to ss.end. అమ్మ మీరు స్టాక్స్ లో క్యూస్ లో లింక్డ్ లిస్ట్ లో చేస్తారు, హెడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు అనేటువంటి మీరు ఎలా అయితే చేస్తారో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ నాన్న. ఇక్కడ నేను వాడుతోంది ఏంటి? వెక్టార్ ఫంక్షన్స్ వాడుతున్నాను అంతే. దెన్ cout pointer type it, ఎందుకంటే I need to refer to the value. Once it is completed, then I go for the manipulator called endl. I am writing integer main function. Main must be opened and closed. The last statement must be 0. Here I am declaring vector of type integer with the object called ss. By using ss, I am using a function called pushback of 10. Then ss of pushback of 20. That means appends the value to the last. Pushback of 30. That means 3 elements will be inserted. Here I am calling the function called show function with ss parameter. Ss is a vector. Yes dot pop back. There is no need to mention the element because pop back always removes the element from the last part. Again I am calling the function called show ss function, return 0. For example, if you have any errors, it displays the error. Otherwise it displays the output. So displaying vector by iterator. First element em push chesam, pushback ante appending to the vector 10 will be added. Pushback 20 ante appends 10 ki 20 append avutundi. Appending ante enti add avadam. Pushback of 30 will be added. Ante sequence is 10 20 30. What here I executed? ss dot pop back. What pop back? Pop back is a function that can be used to remove the last element. ఏం చేస్తామా, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేస్తోంది. అందుకోసం నేను ఏం చేశాను, ఆ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క వాల్యూ అనేటువంటిది నేను రాసేసాను. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వెక్టార్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వెక్టార్, వాట్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ వెక్టార్. ఇక్కడ దీని అవుట్పుట్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇది అవుట్పుట్ అండి. నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం అవుట్పుట్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. Displaying vector by iterator.
డిస్ప్లేయింగ్ వెక్టార్ బై ఇటరేటర్ అని చెప్పి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ను కూడా ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో అవుట్పుట్ ఇచ్చాను. 518 మైక్ ఆఫ్ చేయి. 518 ఎక్కడ ఉంటదమ్మా మైండ్? క్లాస్ లో ఉన్నావా, సినిమా హాల్లో ఉన్నావా? రైట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ this is the executed output where the output by iterator is 10, 20, 30. This is called as pushback. What is pushback? Pushback is an element that can be used for appends 10 to the end. Next, appends 20 to the end. Already end ante evaru 20 to 10. Appends 30 to 20. తద్వారా లిస్ట్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 10, తర్వాత 20, తర్వాత 30. షో ఎప్పుడైతే షో ఫంక్షన్ అంటామో దట్ ఈస్ 10, 20 and 30 will be displayed. పాప్ బ్యాక్ అంటే ఏమి రిమూవ్ అవుతుందమ్మా? 30 will be removed. Output value 10, 20. This is the displaying after iterator ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రింట్ చేసినటువంటి కాంపోనెంట్. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అన్న. డెమో ప్రోగ్రామ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వెక్టార్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ కనిపిస్తోందా లేదా? ఒకటి చెప్పండి సార్. అమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా సరిపోవాలి అంటే కొంచెం సైజ్ ఇలా ఉంటేనే సరిపోతుంది. ఇంకా మీకు కనిపించకపోతే చెప్పండి, ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్. త్వరగా డౌట్స్ ఏదున్నా వెంటనే అడగండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. రిమూవ్ చేయడానికి కూడా ఉన్నాయి, పుష్ బ్యాక్, పాప్. ఇది మొత్తం కలిపి 4 ఆపరేషన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి అమ్మా. ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్నా, డిలీట్స్ అన్ ఎలిమెంట్ అన్నా, క్రియేట్ అ వెక్టార్ అన్నా సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకొని మీరు రాసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారండి. ఎగ్జామ్ లో ప్రోగ్రామ్ కూడా అడగొచ్చు. టఫ్ గా పేపర్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఆల్ ఆఫ్ యు రైట్ డౌన్. సార్. yes tell me. సార్ ఇప్పుడు ఇవి కూడా రాలేదు సార్. అపెండ్స్ 10 to I కూడా. అవి ఎందుకు? నీకు అర్థం కావడానికి కదా అది ఇచ్చాను. ఓకే సార్. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అది మీకు అర్థం కావడం కోసం. వాట్ ఈస్ పుష్ బ్యాక్? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పుష్ బ్యాక్. అపెండ్స్ అన్ ఎలిమెంట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వెక్టార్. అది నీకు తెలియాలి కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాశాను అన్న. అంటే ఈ పక్కన కామెంట్స్ లాగా రాశాను, మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి. పెన్సిల్ తో రాస్తే రాసుకోండి, ప్రోగ్రామ్ చదువుకునేటప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది అంతే. ఓకే సార్. రైట్. ఫాస్ట్ ప్లీజ్. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి అన్న. నీట్ గా క్లియర్ గా ఉండాలి. ప్రోగ్రామ్ మీరు సొంతగా రాసే విధంగా ఉండాలి. ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే మీరు చదివేటప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోతుందండి. 12th విల్ బి ద లాస్ట్ డే ఫర్ అవర్ క్లాస్. ఇంకా 12th అమ్మా, ఇంకా 5 hours ఉంటే చాలమ్మా, అయిపోతాయి. మీరు క్లాసెస్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ద క్లాసెస్. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మీటింగ్ సంబంధించినటువంటి అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంతకు ముందు ఇవ్వడం జరిగింది. మరలా లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా ఒక్కసారి మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అనేటువంటిది మీకు చెప్తాను. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి.
demo program for implementation of vectors and its operations. This is sufficient. Vectors, మనం already containers చదివాం. Sequence containers, associative containers, derived containers, that is one part. A sequence container consists of vectors, list and dequeus. అందులో ఉన్నటువంటి vectors గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడాం. Tomorrow we are going to discuss about list. రేపు చెప్పేటువంటిది లిస్ట్ ఏంటి, లిస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలా అయితే చెప్పామో క్లియర్ అని, లేకపోతే రీసైజు సైజ్ అని ఎలా అయితే చెప్పామో అక్కడ కూడా ఉంటాయి. పుష్ బ్యాక్, పుష్ ఫ్రంట్, ఇట్లాంటి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అవన్నిటి గురించి రేపు క్లాస్ లో లిస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఇంకో క్లాస్ లో మ్యాప్స్, తర్వాత లింక్డ్ లిస్ట్, మ్యాక్రోస్, అలా 1 by 1 మాక్సిమం చెప్పాను కదండి. ఇంకా 5 classes, దట్స్ ఇట్. లాస్ట్ 5 classes కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చెప్పమ్మా. ఎస్, నోట్ చేశారా? ఏమా కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదా? ఇంకా నోట్ చేయలేదా? అయిపోయింది. రైట్. ఇంకా కొంతమంది తలగా చెప్తున్నారు. త్వరగా నోట్ చేసుకోండి, త్వరగా. డౌట్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే రైస్ చేయండి నాన్న. ఈ పక్కన ఇచ్చినటువంటి కామెంట్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి తప్ప, అది ఎగ్జామ్ కోసం కాదు. బట్ ఎగ్జామ్ లో రాసిన తప్పేం లేదు. ఫండమెంటల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా అక్కడ జరిగినటువంటి కామెంట్ లైన్స్ గురించి రాస్తే ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లారిటీ ఉంటుంది అంతే. ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి అంటే మీరు రాయాల్సిందే. కామెంట్ లైన్ లో రాయండి చాలు. ఈవెన్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కూడా అంతే. బట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇదేనండి. నేను సైడ్ కి రాశాను కానీ మీరు కిందకి రాయండి. ప్రోగ్రామ్ కింద అవుట్పుట్ రాసి, ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ we have created an object SS vector type integer object. Here in this program we are using pushback and popback functions. Pushback is a function that can be used for appending an element to the end. Popback is a function that can be used for removing the last element. Vector SS begin is a function that can be point to the starting address of a vector. Ending point reference will be provided by ss.end. Here we are going to utilize the iterator for displaying purpose. So displaying vector by iterator. అలా మీరు ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని, మీకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని జస్ట్ ట్రై టు ప్రెజెంట్ ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసేయించాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీరు రాసినటువంటి కంటెంట్ చూడగానే ఓ పెద్ద ప్రోగ్రామ్, ఓ పేజ్ అంతా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు వెక్టార్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వెక్టార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు అనుకోండి, యు ఆర్ రెడీ విత్ 7 మార్క్స్ కైనా రాయొచ్చు, 14 or 16 మార్క్స్ కైనా క్వశ్చన్ రాసుకోవచ్చు. దేనికైనా మీరు రెడీగా ఉండాలి. సో వెక్టార్స్ ఆల్రెడీ ఒక చార్ట్ చెప్పాను, గుర్తుందమ్మా? ఈ క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో వెక్టార్స్ అంటే ఏంటి ఒక చార్ట్ చెప్పాను. ఇదేనమ్మా వెక్టార్స్ మొత్తం ఇదే. వెక్టార్స్ ఈ ఉన్నటువంటి దానిలో ఎరే అంటే ఏంటో చెప్పి, ఎరేలో ఎలా లోడ్ అవుతుందో చెప్పి, ఎరేలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పి, ఇది వెక్టార్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ కంటైనర్ which provides you secure and efficient. It allows us to insert, delete the elements. Elements are accessed by using operator this called square braces. It has a facility called enlargement. Random provide చేస్తుంది, వెక్టార్ హెడర్ ఫైల్ లో ఉన్నాయి. అలానే కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే దీని గురించి కన్సిడర్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనుక ఫంక్షన్స్ మీకు గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసేస్తారు. అందుకే మనం చెప్తూ ఉంటాం, ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ విత్ ఆల్ ఆర్ లోయర్ కేస్ లెటర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ కాదు. అక్కడ స్వాప్ లో ఎస్ కానీ ప్రతి ఫస్ట్ లెటర్ కూడా లోయర్ కేస్ లెటరే అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్పర్ కేస్ లెటర్. ఫంక్షన్స్ తర్వాత డెమో ప్రోగ్రామ్ ఆన్ సో అండ్ సో ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు వెక్టార్స్. ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. నారా కోడూరు, ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. రేపల్లె? No, sir. సారీ? No, sir. టీచర్? No, sir.
స్టూడియో క్లాసులు రావట్లేదంటమ్మా. స్టూడియో ఫోన్ నంబర్ ఎంత? సారీ, స్టూడియో రోల్ నంబర్ ఎంత? స్టూడియో రోల్ నంబర్ ఎవరికి తెలీదా? సింపుల్ ఎంత? అమ్మాయి రావట్లే. 501 కూడా రావట్లా. ఓకే, మెసేజ్ పెట్టారు ఎవరు 502 అని. టెంపుల్ ఏమని? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో సార్. కార్ 555 కార్ లో వెళ్తూ క్లాసులు వింటదా అమ్మాయి? అడిగితే క్యామ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం, మ్యూట్ చేసుకోవడం, బుర్ర ఉండాలి. సరే, కనిపించే ఎదురుగానే పెట్టుకున్నావా? కారుకి విండో కలిసి చూపిస్తే ఎట్లా? ఏం 555 ఏదో ఒకటి చేస్తుంటావు, ఖాళీగా అస్సలు ఉండవు. ఇద్దరు ఆడపిల్లలేనా ఇంట్లో? ఏమా? అవును సార్. అర్థం అవుతోంది, నాకు అర్థం అవుతోంది, అందుకే అడిగా క్వశ్చన్. రైట్. ఇంక నేను డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను సార్ నిన్న అలా వచ్చి. అందుకే సార్, ఇదేదో సినిమాలో గనక అలా వచ్చిపో అన్నట్టుగా చేస్తే ఎట్లా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ ఎదురుగా క్యాంప్ పెట్టుకుంటే అర్థమైంది. లేదు సార్, నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నాను, పర్మిషన్ ఇవ్వండి, అయిపోతుందిగా. నెక్స్ట్ 553. సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో సార్. డాక్టర్? నో సార్. ఏందమ్మా ఎవరిని అడిగినా నో అంటారు. డౌట్స్ అడిగితే కదా చెప్తాను. ఓయ్ ఫ్యాను, నీకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో సార్. రూఫ్ అన్నమాట ఆవిడ. రూఫ్ ఫ్యాన్ సగం తలగా కనపడుతూ ఉంటుంది అమ్మాయి. రైట్ నాన్న? ఓకే, టుమారో విల్ మీట్ యూ టు డిస్కస్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లిస్ట్ అమ్మా. బాయ్ అండి.